चन्नी सरकार ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, कई फैसलों से लग सकती है मोहर। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का भारत बंद, किसानों ने नैशनल ते स्टेट हाईवे किए जाम। वख-वख रेलवे लाइनों से डटे किसान, शाम 4 बजे तक धरना रहेगा जारी। भारत बंद नूं कई सियासी पार्टियां की हमायत, सीएम चन्नी ने चुकिया किसानी एकता का झंडा। खन्ना विच काम लई जा रही एक लड़की ते सुटिया तेजाब, पुलिस कर रही मामले की जांच। सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हाँ नीलम शर्मा। बुलेटिन का आगाज़ करांगे। अज पंजाब भर विच भारत बंद का असर वेखण नूं मिल रहा है। केंद्र वालों पास किए खेती कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली दीआं सरहदां ते बह के किसान खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई डटे हुए ने ते कई बार केंद्र सरकार तो किसानां विचाले मीटिंग भी हुई ते जो बेसिट्टा रही। अमृतसर विच इसका असर वेखण नूं मिलिया। भारत बंद कारण आवाजाही प्रभावित हुई है ते गोल्डन गेट एंट्री पॉइंट ते किसानां ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 खेती कानूनों के खिलाफ किसान लंबे समय तो संघर्ष लड़ रहे हैं। दिल्ली की बरूहां ते बैठ के किसान लगातार इन्हां कानूनों को रद्द करवाउण दे लई संघर्ष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार केंद्र सरकार के नाल किसानां की मीटिंग हुई इस मसले को लैके, लेकिन मीटिंग जिहड़ी है बेसिੱਟਾ साबित हुई, जिस तो बाद किसान जिहड़े ने लगातार ही संघर्ष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों वालों 27 सितंबर को जिहड़ा पूरे भारत बंद का कॉल दिता गया सी, जिसका असर सीधे तौर पर पूरे पंजाब के उत्ते दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। जेकर गल करिए अमृतसर की, अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 खेती कानूनों के खिलाफ जोड़े किसान जोड़े ने अंदोलन कर रहे हैं तो इस अंदोलन के 700 तो ज़्यादा किसानों की जी शहीदी पाई गई, जिस तो बाद किसान लगातार केंद्र सरकार के नाल इस मसले को लैके गलबात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये गलबात करने को तैयार ने, लेकिन ये जोड़े कानून ने उन्होंने रद्द नहीं किया जा सकता, सोध चाहे करवा लो। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक एक काले कानून रद्द नहीं होणगे इस तरह के नाल ये संघर्ष इस तरह नाल जारी रहेगा। तुसीं देख सकते हो तस्वीरों के अमृतसर अल्फा 1 के बाहर असी मौजूद हाँ, जिथे कि किसानों वालों जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा। आवाजाही को मुकम्मल तौर पर रोकया जा रहा है। हर आने जाने वाले व्यक्ति को जोड़ा है इत्थे रोक दिता गया है। उन्होंने कहना है कि 1 महीना पहले जोड़ा है ये बंद का कॉल दिता गया सी, जिस तो बाद ये लोग भी अपने घरों तो वड्डी मात्रा के बाहर निकल रहे हैं। लोगों को इस गल का पहले तो पता सीगा कि अज के दिन जोड़ा है प्रदर्शन होना है तो अज के दिन पूरा भारत बंद रहना है। उसके बावजूद लोग अपने घरों तो बाहर निकल रहे हैं। तुसीं तस्वीरां 'च देख सकते हो कि कई बार इत्थे जिहड़े ने किसानों के नाल लोगों की जिहड़ी बहसबाजी होंदी हुई भी नज़र आ रही सी, जिस तो बाद हुण किसानों इत्थे इत्थे लगातार आम लोगों का समर्थन तो मिल रहा। उत्थे कई लोग ऐसे भी ने जिहड़े मैडिकल सेवा के बहाने तो या फिर कह सकते हैं कि कुछ होर बहाना लगा के शहर दे विच एंट्रेंस करने की कोशिश कर रहे, जिन्होंने किसानों वालों रोकया जा रहा। किसानों का कहना है कि इन्हों ये लोगों को पहले तो पता सीगा कि ये जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਹੁਣ ਕਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਅਦਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਲੂਕ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਇਰੇ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਫਾ ਵਨ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਭੋਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੋ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਲਫਾ ਵਨ ਮੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦਾਅ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਬਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਦਨੀ, ਬਲਾਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਧੂਰੀ।
ਅੱਛਾ ਪੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀ ਹੱਥ ਆ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1990 'ਚ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ 25 ਏਅਰਪੋਰਟ, 90 ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, 121 ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਧੂਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਗਰੀ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹ ਸਨ ਡੀਐਸਪੀ ਧੂਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੌਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।